सतगुरां दे पावन बचन ने। महाराज कहते ज्ञानी होए सो चेतन होए, अज्ञानी अंध कमाए, नानक इत्थै कमावै सो मिलै। नानक इत्थै कमावै सो मिलै, अग्गै पाए जाए। देखो गुरमुख प्यारिओ, जिहड़े तुहाडे कर्म ने ना, वो तुहानूं घड़दे ने। तुहाडे कर्म तुहाडी सिरजना करदे ने, तुहाडे कर्म तुहानूं सवारदे ने, तुहाडे कर्म तुहानूं शंगारदे ने, तुहाडे कर्म एक चंगी खूबसूरत दिख तुहानूं दे दिंदे ने। पर ये साडा दुखांत है, मनुखता दी पीड़ा है कि जिथे कर्म सवारदे ने उत्थे कर्म विगाड़दे भी ने। जिथे कर्म तुहाडी सिरजना करदे ने उत्थे कर्म तुहानूं खत्म भी कर दिंदे ने। कर्म तुहानूं गहरी खाई च सुੱਟ दिंदे ने। जदों आपां कर्मां दी गल करदे ना प्यारिओ, ते विचारवान सज्जण कहंदे कि 4 तरह के आयाम ने। कोई भी कर्म है उन्होंने आपां 4 हिस्सिਆਂ च वंडदे हां। तुसीं बैठे होए हो, बेशक तुसीं दरबार साहब च बैठे होए हो, गुरु के चरनां च बैठे होए हो, पर कुछ कु गतिविधियां तुसीं करदे पे हो। पहली सरीरिक गतिविधि हुंदी है, दूजी मानसिक गतिविधि हुंदी है, तीजी भावनात्मक गतिविधि हुंदी है, चौथी ऊर्जात्मक गतिविधि हुंदी है। ये 4 आयाम ने किसी कर्म दे। कुछ कु कर्म साडे मन नाल जुड़े हुंदे ने, कुछ कु साडी भावना नाल जुड़े हुंदे ने, कुछ कु साडे शरीर नाल जुड़े हुंदे ने, कुछ कु साडी ताकत नाल जुड़े हुंदे ने। हुण थोड़ा जिहा ध्यान दिया जे असीं सवेर तो शाम तक जिन्ने भी कर्म कीते ने, सवेर तो शाम तक, वो चाहे मानसिक सन, चाहे भावनात्मक सन, चाहे सरीरिक सन, जिन्ने भी तुसीं सवेर तो शाम तक कर्म कीते ने, उन्हां कर्मां नूं कर लग्या तुसीं किन्ने कु चेतन सी। महाराज कहंदे ज्ञानी होए सो चेतन होए। जो भी सवेर तो शाम तक असीं कीता, उहदे च असीं किन्ने कु होश सी, किन्ने कु चेतन सी। जेकर मैं तुहाडे तो पुछां, ईमानदारी दे नाल तुसीं अपने आप तो पुछो, मैं अपने आप तो पुछदा, ते सानू जवाब मिलेगा कि 99% कर्म असी बेहोशी च कीते ने, चेतन होकर नहीं कीते। हुण जेकर 99% साडे कर्म अचेतपुणे च होए ने, बेहोशी च होए ने, ते ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे तुसीं कार लैके ते मेन रोड ते निकलदे हो, 5-7 मिनट तुसीं कार चलानी है मेन रोड ते प्यारिओ उहदे च 99% समा तुसीं अखां बंद करके रखदे हो, विचों कदी कदी खोल लेंदे हो। तो कि 5 मिनट तुसीं मेन रोड ते गड्डी चला पाओगे? जेकर तुसीं अखां बंद करके गड्डी चला रहे हो तो निश्चित तौर पर तुहाडा एक्सीडेंट होना ही होना है। बिल्कुल इसे प्रकार साडे जीवन नाल है। जेकर तुसीं 99% कर्म अचेतन होके करदे हो, बेहोश होके करदे हो, तो फिर तुसीं कहंदे हो भी साडे जीवन च दुख है, तकलीफां ने, निश्चित तौर पर होणीआं ने। एक गल हमेशा चेते रखियो, महाराज कहंदे जो तुसीं करदे हो तुहाडे जीवन नूं बनांदा है। तुहाडे कर्मां दी जिम्मेवारी तुहानूं खुद नूं लैणी पैणी है। ये नहीं तुसीं कह सकदे भी आ चीज़ फलाने करके हो रही है या फलाने करके हो रही है। गुरु साहब जी ने इसका फैसला दे दिता है। महाराज कहंदे
ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸ ਕਾਹੇ ਭੁੱਲੀ ਗਵਾਰੀ, ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮਰੀ। ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ। ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ, ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾੜੀ ਕਿਰਤ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਚ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਨਰ ਅਚੇਤ, ਭਾਵ ਹੈ ਅਚੇਤ ਮਨੁੱਖ, ਹੈ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਡਰ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ। ਦੂਜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰਹੇ, ਕਿ ਅਚੇਤ ਪੁਣੇ ਚ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਸੋ ਚੇਤਨ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 100 ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਬਈ ਕਿਉਂ ਤੋੜਾਂ, ਕਿਸ ਲਈ ਤੋੜਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਲਣੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਉ। ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਬੁਰਾ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਚੇਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚੇਤ ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰਹੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਅਚੇਤ ਪੁਣੇ ਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਗੁਨਾਹ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੌਫ ਆ, ਥੋੜਾ ਹੋਸ਼ ਚ ਆ। ਮਨ ਰੇ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਾਫਲਤਾਈ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਥੋੜਾ ਜਾਗ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਚੇਤ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਹੋਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮਰੀ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਦੱਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਉ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਖਰਾਬ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੇਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਦੱਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹੋ, ਸਚੇਤ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਖਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਨਾ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਬੁਰਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚੇਤ ਪੁਣੇ 'ਚ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੋਈ। ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਸੋ ਚੇਤਨ ਹੋਏ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ ਕਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਚੇਤ ਪੁਣੇ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਜਾਣੋ ਜੈਸੇ ਮਨਮੁਖ ਦੁੱਖ ਕਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਬੀਜੈ ਦੁੱਖ ਖਾਏ। ਤੇ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਾੜਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਬੀਜੇ ਮਾੜੇ, ਵੱਢਿਆ ਮਾੜਾ, ਖਾਧਾ ਮਾੜਾ, ਫਿਰ ਬੀਜਿਆ। ਉਹ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਇੱਥੈ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਮਿਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਚੇਤ ਪੁਣੇ 'ਚ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਇਆ, ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਸੋ ਚੇਤਨ ਹੋਏ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ ਕਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਕਮਾਵੇ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਹੈ, ਬੀਜਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਬੰਧਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹੋਸ਼ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਹੇਠਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਚੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਤਰਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਸਮਤਲ ਥਾਂ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਬੜ ਕੁੱਬੜ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖਤਰਾ ਕਾਹਦਾ? तो ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੇਠਾਂ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਬੁੱਧ ਮਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੋ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਣਾ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਕੰਬ ਨਾ ਜਾਣ ਮੇਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਹੋਸ਼ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਵੀਏ, ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜੜ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ? ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਸੋ ਚੇਤਨ ਹੋਏ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ ਕਮਾਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਸਿਰਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਖੋਟੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਸਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਖੋਟੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੇ, ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੇ, ਕਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।